నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్, హాయ్, హలో అండి, అందరికీ నమస్తే అమ్మా. హౌ ఆర్ యూ గైస్? గుడ్ ఈవినింగ్, good evening, namaste. Once again, namaste to many. Yeah, let everyone join. Andaru join అవుతున్నారు. Let everyone join. Namaste, namaste. Hello everyone. Hello. Hello అమ్మా, దిన్షన్, సౌమ్య, నమస్తే అండి. నమస్తే. Hello, good evening, good evening. Very good evening, Kasi. Praveen. Good evening. Good evening, Amma. Very good evening, Andy. So, plus classes, we have started comprehensive polity course on August 19th till October 19th. Okay, and we are in state legislature. State legislature topic lo unnamandi. State legislature topic lo unnamu. Next class on Monday again at 7 p.m. At 7 p.m. If anyone wish to take a subscription, use the code SKP10. Namaste Andy, to get 10% discount. Okay, everyone. So after this, after October 19th, 2 weeks, we will have advanced polity course. I will teach you how to interlink the topics. Okay, advanced polity course untundamma. Okay, voice out leda? Is my voice clear, everyone? Is the voice clear and screen visible? Loud and clear. Very good. Excellent. Later direct ga untundi. Direct next, starting next. Okay. Okay. So ఈరోజు I hope everyone know what we are going to do. Today is a very interesting topic we are going to do. Learning articles with the help of an article. ఒక ఆర్టికల్ హెల్ప్ తీసుకొని మిగతా ఆర్టికల్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం. ఒక ఆర్టికల్ హెల్ప్ తీసుకొని మిగతా ఆర్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం పాలిటీలో. అదేలా సార్? ఈరోజు మనము 2 సీక్వెన్స్ ఆర్టికల్స్ తీసుకుంటాం. స్టార్ట్ చేద్దామా అండి క్లాస్? లెట్స్ స్టార్ట్ ది క్లాస్. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎవ్రీవన్ గివ్ మీ ఎ థమ్స్ అప్. Everyone, let us start the class. Start చేద్దామా? Yes. So we will be seeing 2 sequence articles తీసుకుంటామండి. So we will be seeing these articles today. These are the articles we will be seeing today. మరి దీని నుంచి ఇంకే ఆర్టికల్స్ నేర్చుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ 12 ఉంది. With the help of article 12, we will see article 1, article 2, article 12, article 21. 13 ఉంది. We will see article 1, article 3, article 13,
Article 31. I hope you are following me now. Article 15 ఉంది 1, 5, 51, 15. సో ఇలా ఒక్క ఆర్టికల్ హెల్ప్ తీసుకొని మిగతా ఆర్టికల్స్ అనేవి చూస్తాం అనమాట. 1, 6, 61, 16, 17, 1, 7, 71, 17. సార్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది మీకు. నేను అన్నీ చెప్తాను, నేను ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చెప్తాను, కానీ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది పర్టికులర్గా చెప్తాను. ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. అది మాత్రం నేను మర్చిపోవద్దు, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, అన్నీ చూద్దాం, కానీ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేస్తాను. సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఆర్టికల్ 18, 1, 8, 18, 81, 1, 9, 19, 91. ఈరోజు ఇక్కడ వరకు చూస్తాం నాకు తెలిసి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, విల్ సీ. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్? మనం 2 సిరీస్ చూసేద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దామా? మీరు చెప్పండి నాకు. మీరు ఫస్ట్ చెప్పండి, దెన్ విల్ స్టార్ట్. లెట్ us see ఆర్టికల్ 12. ఆర్టికల్ 12లో మనం ఎన్ని ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నామండి? ఫస్ట్ ఆర్టికల్, సెకండ్ ఆర్టికల్, 12th ఆర్టికల్, ఆర్టికల్ 21. మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీవన్, ఆర్టికల్ 1 అనే అంశము ఏ పార్ట్లో ఉంది? పార్ట్ 1, అంతేనా? పార్ట్ 1, వెరీ గుడ్. ఆర్టికల్ 2 అనేది పార్ట్ 1. ఆర్టికల్ 12 వచ్చేసి 12 పార్ట్ 3. 21 వచ్చేసి పార్ట్ 3. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. నౌ మై క్వశ్చన్ టు ఎవ్రీవన్, మనకి తెలిసినవి ఫస్ట్ చూద్దాం. ఆర్టికల్ 1 ఏంటో చెప్తారా? ఇండియా, దట్ ఈస్ భారత్. ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ చెప్పండి. షెల్ బి యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. India that is Bharat shall be union of states. Now what is union of states? Those states and union territories as mentioned in which schedule? Schedule 1 of the constitution. Ade kaakunda those states the state will occupy in future. The state will occupy in future is also part of Union of India or Union of States and unto Article 1. Article 1 says India that is Bharat shall be Union of States. The states and union territories thereof specified in first schedule of the Constitution. The territory of the India shall comprise the territories of the states, the union territories, such other territories as may be acquired in the future. ఫ్యూచర్లో వేరే ఏదైనా టెరిటరీస్ని ఆక్యుపై చేస్తాం కదా, అది కూడా భాగము అని అంటుంది అనమాట. క్లియర్ విత్ దిస్ ఎవ్రీవన్? ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఆర్టికల్ 1, everyone got article 1? Everyone understood what is article 1? Yes. Tell me article 2. Article 2, parliament by law. పార్లమెంట్ ఒక చట్టం ద్వారా can admit or establish a new state
which is not part of Indian Union before. Which is not part of Indian Union before. Examples? 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 Sikkim. Very good, Amma. Sikkim. Enclaves. Enclaves. Bangladesh and India. Goa. Very good. Amma, understood everyone? Everyone understood? Hyderabad. Yes, very good. Understood everyone? Article 2. Article 2. Excellent. Pondicherry. See, look at this. Parliament may by law admit into the union or establish a new state on such terms and conditions as may think fit. Sir, admission ki establishment ki difference unda? Admission ki establishment ki difference unda? Unda. Admit, establish. Example, Sikkim. Sikkim we have established. Sorry, admitted. Goa we have established. Ela andi? Goa was part of Portuguese kadandi. Goa was part of Portuguese. పోర్చుగీస్లో నుంచి కొంత పార్ట్ మనం తీసుకొని కొత్తగా స్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం. సిక్కిం వాజ్ కంప్లీట్లీ ఏ కంట్రీ. సిక్కిం అనేది ఒక కంట్రీ కదా. టోటల్ సిక్కింని తీసుకొచ్చి మనం అడ్మిట్ చేసుకున్నాం కదా. అమ్మా, ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చైనా, పాకిస్తాన్లో ఏదైనా రీజన్ చెప్పండి నాకు. పాకిస్తాన్లో ఏదైనా రీజన్ చెప్పండి, ఏదైనా ఒక స్థలం పేరు చెప్పండి. పాకిస్తాన్లో బార్డర్ బలూచిస్తాన్. మొత్తం పాకిస్తాన్ ఇండియాలో కలుపుకోవాలంటే దాని అడ్మిషన్ అంటారా, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారా? అడ్మిటింగ్ ద పాకిస్తాన్. అదే పాకిస్తాన్లో ఉన్న బలూచిస్తాన్ని తీసుకొని పెట్టుకోవాలంటే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 2. ఆర్టికల్ 12 చెప్పండి అమ్మా. ఆర్టికల్ 12. వాట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 12? డెఫినిషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. స్టేట్ యొక్క డెఫినిషన్ అనేది ఆర్టికల్ 12. ఓకే, నా చెప్పండి. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 12 డెఫినిషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటే ఏవేవి వస్తాయి? సెంటర్ అండ్ పార్లమెంట్, స్టేట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, లోకల్ అథారిటీ, నో ప్రాబ్లం, లోకల్ అథారిటీ. లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? అదర్ అథారిటీస్. గుర్తుందా మీకు? ఎడ్యుస్డుమ్ జనరస్ చూసాం లాస్ట్ టైం. ఎడ్యుస్డుమ్ జనరస్ గుర్తున్నా? శాంతాబాయ్, వెరీ గుడ్. శాంతాబాయ్ వర్సెస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాస్. ఇది ఆర్టికల్ 12. చూడండి ఆర్టికల్ 12 ఎలా ఉంది? లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది యూనియన్, legislative and executive organ of the state, all local authorities and other authorities which have authority. Clear, Amma, everyone? Is it clear? Amma, is it clear? Yes. Yeah. This is article 12. Now what is the next one, Andy? Article 21. ఆర్టికల్ 21 గురించి మీకు ఫస్ట్ 2 విషయాలు చెప్తాను. ద స్మాలెస్ట్ ఆర్టికల్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, ద మోస్ట్ రివ్యూడ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగంలో
రివ్యూ చేసిన ఆర్టికల్ ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే అది ఆర్టికల్ 21. అండ్ స్మాలెస్ట్ ఆర్టికల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది కూడా ఆర్టికల్ 21. ఏంటమ్మా ఆర్టికల్ 21? ఆర్టికల్ 21 guarantees right to life and పర్సనల్ లిబర్టీ. మరి మన యొక్క జీవించే హక్కు, స్వేచ్ఛ అనేది ప్రభుత్వం తీసేసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు? ద స్టేట్ కెన్ టేక్ అవే యువర్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ బై a procedure which is established by law. ఒక చట్టం ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ప్రొసీజర్ లానే మన యొక్క స్వేచ్ఛని గవర్నమెంట్ లాగేయవచ్చు. ఇది ఏ కంట్రీ నుంచి తీసుకొచ్చాము? ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా, జపాన్ కాన్స్టిట్యూషన్. క్లియర్? మరి ఆర్టికల్ 21లో సుప్రీం కోర్టు ఏ జడ్జిమెంట్లో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ థియరీని చెప్పింది? Menaka Gandhi case. In Menaka Gandhi case, Supreme Court came with something called golden triangle. What is the meaning of golden triangle? Legislature ఏ చట్టం చేసినా కూడా అదే ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 21కి అనుకూలంగా ఉండాలి, విరుద్ధంగా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పింది అనమాట. ఓకే, అలా చెప్పి సుప్రీంకోర్టు మేనకా గాంధీ కేసు ద్వారా ఏ డాక్ట్రిన్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చింది? డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది లా అనే అంశాన్ని ఇండియాలో కూడా దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అనమాట. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా ఎవ్రీవన్? ఎస్. ఒక్క ఆర్టికల్ నుంచి 4 ఆర్టికల్లు నేర్చేసుకున్నాం. ఎక్సలెంట్. With the help of one article, we have learned 4 articles. Excellent. Now this is very good. This is done. Article 12 is done. Now let us see Article 13. Article 13 లో మనం ఏమేమి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి? 1, 3, 13, 31. అంతేనా? దీనిలో ఏ ఆర్టికల్స్ ఆల్రెడీ చూసేసాము మనము? ఏ ఆర్టికల్ ఆల్రెడీ చూసేసాము? 1. We have already seen 1. Now let us see what is Article 3. Article 3 ఏంటమ్మా? Parliament by law can establish a new state or alter the boundaries, area, name of any state which is part of Indian Union. ఇండియన్ యూనియన్లో భాగమైన స్టేట్స్ యొక్క బౌండరీలు, ఏరియాలు, పేరు మరియు కొత్త రాజ్యాన్ని ఫార్మేషన్ చేసే హక్కు పార్లమెంట్కి ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా వస్తుంది? ఆర్టికల్ 3 ద్వారా వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలుగుతారా? ఎగ్జాంపుల్స్, లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలి నాకు. లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్సలెంట్. లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దామన్ అండ్ యూ, దాదర్ అండ్ నగర్ హవేలీ. ఈ 2 కలిపేశారా లేదా? కలిపేశారు. దాని ముందు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, చేంజ్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లదాఖ్. అలానే తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్. ఇవన్నీ బాగానే చెప్తున్నారమ్మా. మరి పేర్లు కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు కదా? పేర్లు, నేమ్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు కదా? చేంజ్ చేయొచ్చా? చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి నాకు. మైసూర్ టు కర్ణాటక, మైసూర్ స్టేట్ టు కర్ణాటక.
Bombay to Maharashtra. Very good. Hyderabad to Andhra state, not Andhra Pradesh. Madras to Tamil Nadu. Uttaranchal to Uttar Pradesh. United Province to Uttar Pradesh. Sorry, Uttaranchal to Uttarakhand. United Province to Uttar Pradesh. Is it clear, everyone? States amma, only Rajyale. Only states amma, only states. Clear? Pondicherry to Puducherry, etc. ఇవన్నీ ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా చేయొచ్చు? ఆర్టికల్ 3 ద్వారా చేయొచ్చు. Okay, this is article 3. Now article 13, one of the most interesting article. Article 13 is a part of part andi part 3. Article 13 ఏమంటుంది? Any law which is inconsistent with the fundamental rights, inconsistent with the fundamental rights shall be declared as invalid or unconstitutional. Article 13 indirectly talks about something called judicial review. The concept of judicial review. Is it clear? Now tell me. Article 13 dwara, Article 13 is applicable to pre-constitutional laws and post-constitutional laws. Am I correct? Yes. So 1950 mundu unna chattalu, 1950 vachinaka chattalu. Article 13 talks about or deals with the definition of law. Correct na? Article 13 provides definition of law. Correct? Very good. Article 13 talks about doctrine of severability, doctrine of eclipse. Correct? Yes. Clear, everyone? Is this clear? Doctrine of waiver, W-A-Y-V-R. Okay. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Please tell me. 31. Article 31. No citizen shall be deprived of right to property. No citizen shall be deprived of right to property. But ఇది ఉందా అమ్మా? ఆర్టికల్ 31 ఉందా? Deleted by 44th Constitutional Amendment Act 1978. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 31 లో ఏదైనా ఆర్టికల్ ఉందా? ఆర్టికల్ 31B ఇది ఒక్కటే ఉంది. ఆర్టికల్ 31, ఆర్టికల్ 31A, ఆర్టికల్ 31C ఈ మూడు డిలీట్ చేసేసారు. All these are deleted. Article 31B is still existing in the Constitution. This is linked to which schedule? Article 31B is linked to which schedule? Schedule 9. Article 31B is linked to Schedule 9. Article 31B is linked to Schedule 9. ఇప్పుడు కూడా Schedule 9 ఉందా అండి? ఉందా? మరి మనం ప్రతి ఒక్క షెడ్యూల్ ఒక ఆర్టికల్తో లింక్ ఉంటుంది అని చదువుకున్నాం కదండి. ఆ Schedule 9 give blanket
blanket protection to judicial review, immune to judicial review, to laws under schedule 9 are immune to judicial review. Schedule 9లో ఉన్న చట్టాలు judicial review కిందికి రావు. Is it clear? Is this clear? Is this clear? Everyone, అమ్మా ఇది బాగానే ఉందా? ఈజీగానే ఉందా? ఇలా ఈజీగానే ఉందా అంటున్నా నేను. Is this clear? ఈజీగానే ఉందా ఇలా? We have completed almost 1 to 6 8 articles and almost 7 to 8 articles we have completed. Okay, now let us see the next article. Mari chuddama next article. Blanket protection ante schedule 9 లో ఉన్న చట్టాలు judicial review కిందికి రావు అని అన్నమాట. ఈ చట్టానికి బ్లాంకెట్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది అని అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, yes. Article 15 1 5 నెక్స్ట్ 14 ఉందండి. నేను ఎందుకు ఇక్కడ 14 పెట్టలేదు, మర్చిపోయాను ఏంది, సారీ. 14 చూద్దాం ఫస్ట్. ఆర్టికల్ 14 1 4 14 41. These two are part of part 1. This is part of part 3. This is part of part 4. Part of part 4. అంతేనా? మనకి ఆల్రెడీ 1 తెలుసు కదా, 1 చూసేసాం కదా. We have already seen 1. Let us see 4. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఈజీ, ఇంపార్టెంట్. ఆర్టికల్ 4. ఎనీ లా మేడ్ with respect to Article 2 and 3 shall also amend schedule dash and dash. ఆర్టికల్ 2 మరియు 3 ద్వారా ఏదైనా చట్టం చేసినప్పుడు ఇంకో రెండు స్కెడ్యూల్లో కూడా సవరణ తీసుకొని రావాలి అని అంటుంది. ఏ స్కెడ్యూల్స్లో? స్కెడ్యూల్ 1 and 4. అండ్ దిస్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. దిస్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారండి మీరు, చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎక్సలెంట్, గుడ్ అమ్మా. ఏంటి బిగ్ బాస్ చూడట్లేదా అందరూ? బాగానే క్లాస్కి వచ్చేస్తారు అందరు. చూస్తున్నారా లేదా? నాకు చూడట్లేదండి. ఐపీఎల్ ఓన్లీ. అమ్మో, ఐపీఎల్ కష్టం అండి ఐపీఎల్ అంటే. మరి వెరీ గుడ్. 14. I hope you all know 14. Article 14 talks about 3 things: rule of law, equality before law, and equal protection of laws. Article 14 talks about 3 things. ఒకటి, rule of law. What is the meaning of rule of law? In any country where there is rule of law, law is supreme. చట్టం అనేది సుప్రీము, పవర్ఫుల్. దట్స్ ఇట్. లా ఈజ్ సుప్రీం. మరి ఆ చట్టం ముందు అందరూ ఏంటి? ఆ చట్టం ముందు అందరూ ఏంటి? సమానులే. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. ఏవిడేసి, వెరీ గుడ్. మరి ఆ చట్టము అందరినీ ఒకేలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందా? నో. ఎవరి స్కిల్స్ వల్ల, ఆ స్కిల్స్ ద్వారా వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది?
ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? చట్టం ముందు అందరూ సమానులే, కానీ చట్టం అనేది అందరినీ సమానంగా ప్రొటెక్ట్ చేయదండి. అందరినీ సమానంగా ప్రొటెక్ట్ చేయదు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓసీ, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అందరికీ ఈక్వల్గానే అందరినీ ఈక్వల్గా చూడాలిగా. మరి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వద్దు అంటారా? టు అప్లిఫ్ట్ సమ్ పీపుల్ దేర్ విల్ బి రిజర్వేషన్స్. సో చట్టం అనేది ఓసీలని ఒక విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, వీళ్ళని ఒక విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సరే, మన యూనివర్సల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక 8th క్లాస్ అబ్బాయికి 10th క్లాస్ అబ్బాయికి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వచ్చా? ఒకే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వచ్చా? నో. అందరు ఈక్వల్ కదా. మరి అందరూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు అందరికీ ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండాలి కదా. నో. వీళ్ళిద్దరూ ఈక్వల్ అయినప్పటికీ 8th క్లాస్ అబ్బాయిని 8th క్లాస్ స్కిల్స్ అతని యొక్క టాలెంట్ ద్వారా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. 10th క్లాస్ అబ్బాయికి అతని యొక్క స్కిల్స్ అతని టాలెంట్ ద్వారా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. అంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అన్ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ అన్ఈక్వల్. క్లియర్ అమ్మా ఎవ్రీవన్? ద లేడీ జస్టిస్, కరెక్ట్. క్లియర్? వెరీ గుడ్. చలో డిపిఎస్పి, చలో వెరీ గుడ్. చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. 41 ఆర్టికల్ 41 టాక్స్ అబౌట్, చెప్పాలి జాగ్రత్తగా చెప్పండి, ఇంపార్టెంట్. రైట్ టు వర్క్, టు ఎడ్యుకేషన్, టు పబ్లిక్ అసిస్టెన్స్, ఫర్ ఎల్డర్స్, old age people, physically handicapped people and unemployed. అంటే ఆర్టికల్ 41 ద్వారా the state shall provide right to work, to education and for public assistance for elders, old age people, physically handicapped and unemployed. నిన్న న్యూస్ లో ఉందిగా, తెలంగాణలో నిరుద్యోగ భృతి అనేది తీసేశారుగా, అని తీసేస్తాము అని అన్నారుగా, చూసారా? నిరుద్యోగ భృతి గవర్నమెంట్ ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా ఇచ్చింది? ఆర్టికల్ 41 ద్వారా ఇచ్చింది. పెన్షన్స్, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామండి. 15 1 5 15 we have already seen one. This is part of part 1. This is part 2. This is part 3. This is part 4. Wow, what an excellent article. 15 లో 1 2 3 4 4 చూస్తున్నాం. ఎక్సలెంట్ ఆర్టికల్. we have already seen one. చెప్తారా ఎవరైనా? part 5, article 5. article 5 talks about domicile rights. domicile rights అంటే రెసిడెంట్ ఎవరు కాదు. who is a resident of India and who is not. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 ద్వారా ఎవరైతే ఇండియాలో పుట్టారో ఫాదర్కి మదర్కి ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఇండియన్ ఆటోమేటికల్లీ. అంత అవసరం లేదండి, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ, డోంట్ వరీ. ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అమ్మ, మీకు అన్ని ఆర్టికల్స్ నేను పెట్టానండి ఇక్కడ, ఇదిగోండి అన్ని ఆర్టికల్స్ పెట్టాను. 3, 13, 31B, 5 అన్ని పెట్టాను. ఓకే, domicile rights. Either of his parents or himself in born in India as per Government of India Act 1935 and ordinarily residing in India 5 years before the commencement of the Constitution, he is called an Indian. అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. Is it clear? Now this is important. చెప్తారా?
ఆర్టికల్ 15 ఏంటో, నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ డాష్, రిలీజియన్, రేస్, సెక్స్, క్యాస్ట్, ఐదోది ఫిఫ్త్ వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. రేస్ అంటే కలరే అమ్మ సూర్య, రేస్ అంటే కలరే అండి. ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే గవర్నమెంట్ స్టేట్ అనేది 5 ద్వారా ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని అంటూనే పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉందిగా, పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్, రిజర్వేషన్స్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు? ఉమెన్, చిల్డ్రన్, ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, OBCs and economically weaker sections. Is it clear, Amma? Is this clear? ఇది ఆర్టికల్ 15. ఇది ఆర్టికల్ 15. ఓకే, దీనిలో వచ్చేస్తారు పిహెచ్, ఓకే చెప్పండి. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. 51 చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. International Peace and Amity, Directive Principles of State Policy. Article 51 talks about international peace, promotion of international peace and security. The state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations with other nations, foster respect of international laws and treaty obligations in dealing of organized people with another, and encourage a settlement of international dispute by arbitration. Arbitration అంటే ఏంటి? సెటిల్మెంట్ అంటారు కదా, కూర్చొని మాట్లాడదాం, రచ్చబండ, రోజా మేడం రచ్చబండ, అలాంటి దాన్ని ఆర్బిట్రేషన్ అంటారు. క్లియర్ అండి? సారీ, బతుకు చెత్కాబండి అది ఉంటుంది. నౌ టెల్ మీ దిస్ ఆల్సో. ఆర్టికల్ 51 క్యాపిటల్ ఏ చెప్పండి. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఆర్టికల్ 51A ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందా లేదా? సో ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా యాడ్ చేశారు? ఏ రాజ్యాంగ 40. మరి ఆర్టికల్ 51Aలో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా యాడ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ప్రాథమిక బాధ్యతలు ఉన్నాయి? 10. ప్రస్తుతానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 11. మరి 11వది ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా యాడ్ చేశారు? 86వ రాజ్యాంగ సవరణ 2002. మరి ప్రాథమిక బాధ్యతలు అనే అంశము ఏ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకొచ్చాము? రష్యా. మరి ఈ ప్రాథమిక బాధ్యతలు అనే అంశము ఎవరి రికమెండేషన్స్ ద్వారా యాడ్ చేసాము? స్వరన్ సింగ్ కమిటీ. స్వరన్ సింగ్. క్లియర్? క్లియర్ అమ్మా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? I hope you are following the class. ఇది కొంచెం ఆల్రెడీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, షల్ వి కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్? 16, 17, 18, 19, 21 కూడా చూసేస్తాం. 21లో 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, 12 ఉంటుంది, 21 చూసేసాంగా. 21, 22 చూసేస్తామండి. 22 ఒకటి చూస్తాం, 23 చూస్తాం, 2, 3 చూసేసాము, 23, 32 ఇవి 2 చూస్తాం. అంతేనా? ఇవి 2 చూసేసాం కాబట్టి చేద్దామా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దామా? మళ్ళీ బాగుందా? ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఎలా ఉంది? ఇలా చేద్దామా? ఓకేనా? యూజ్ అవుతుందా? అంటే
మనము ఎగ్జామ్ ముందు చేద్దాం. ఇంకా గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ పడ్డాక, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ పడ్డాక ఎగ్జామ్ ముందు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకసారి చేసేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ 17th అమ్మా, 17th సెప్టెంబర్. ఓకేనమ్మా, రివిజన్కి యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సరే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే, నైట్. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ వీకెండ్. టుమారో ఈ సండే. చాలా జాగ్రత్తగా ఇంటికి నుంచి బయటకు వెళ్ళొద్దు, రివిజన్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. జై హింద్, నమస్తే, శుభరాత్రి.